ਜੀਓ। ਕਨੀਆਂ ਛਾਦਣ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਗੋ ਪੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਕਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਹਉ ਮਾਂਗੋ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ किसी का देना। माधो कैसी बनै तुम संगे आप न देहो तले वो मंगे। तोय सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना। अध सिर मांगू दाले मोको दोनों वक्त जीवाले। खाट मांगो चौपाई सिरहाना और तुलाई। ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा। मैं नाही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फबो। कह कबीर मन मानया तो हर जानिया सवैया। याते प्रसन्न पए हैं महामुन देवन के तप में सुख पावे जग करे। एक बेद रे भव ताप हर मिल ध्यान लावे। चल ताल मृदंग उपंगर बाबलिए सुर साज मिलावे। किन्नर गरब गान करे गन जछे अपछर नृत दिखावे। शंखन की धुन कंटन की कर फूलन की बरखा बरखावे। आरती कोट कर सुर सुंदर देख पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षिण दक पर दक्षिण पाल में को कम अंशत लावे। होठ कोलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। देवन के कुल मंगल गावे दोहरा। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़यो प्रताप। तीन लोक जय जय करे रर नाम सत जाप। हे राव हे सस हे करुणा निध मेरी अबै बिनती सुन लीजै। और न मागत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजै। शस्त्रन सो अत हिरण पीतर जूझ मरो तो साच पतीजै। संत सहाय सदा जग माय कृपा कर श्याम यह बार दीजै। कृपा कर श्याम यह बार दीजै सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत साकर वेद सबैबो वेद कहे हम एक न जान्यो। श्रीयस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। सगल द्वार को छाट के गहे तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। चक्कर चक्कर वर्ती चक्कर चक्कर भुगते स्वयं भव शोभं सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे अपंगं विभूते। सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहे गुरु।
ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੇਰੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੇਰੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੇਰੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੇਰੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੇਰੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੇਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ
करो मन मेरे, प्रीत करो ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। आठ पहर प्रभ जानो नेरे, आठ पहर प्रभ जानो नेरे। प्रीत करो ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। प्रीत करो ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। मन में सिलचो हर हर नाम, मन में सिंचो हर हर नाम, मन में सिलचो हर हर नाम, मन में सिंचो हर हर नाम। अन दिन कीर्तन हर गुण गान, अन दिन कीर्तन हर गुण गान। प्रीत करो ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। प्रीत करो ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। प्रीत करो मन मेरे, प्रीत करो मन मेरे। गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गावो सुनो पढ़ो नित पाई। गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गावो सुनो पढ़ो नित पाई। गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गावो सुनो पढ़ो नित पाई। गुरपुरै तू राखिया, गुरपुरै तू राखिया, गुरपुरै तू राखिया, गुरपुरै तू राखिया। प्रभ बाणी शब्द सुपाखिया, बाणी शब्द सुपाखिया। गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गावो सुनो पढ़ो नित पाई। गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गावो सुनो पढ़ो नित पाई। गुरपुरै तू राखिया, गुरपुरै तू राखिया, गुरपुरै तू राखिया।
ਆਖਿਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਾਏ ਅਰੋਗਾ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਾਏ ਅਰੋਗਾ। ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ, ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਦਇਆਲਾ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਦਇਆਲਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਆਦ ਬਿਰਧ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਆਦ ਬਿਰਧ
ਬਿਰਧ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਦ ਬਿਰਧ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ। ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਪ ਸਭ ਨਾਠਾ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਭ ਨਾਠਾ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। 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 ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। 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 ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਮੀ ਮੇਰੇ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਨ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ। 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ।
ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗਾਓ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਗਾਓ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਗਾਓ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ। ਗਾਓ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। 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 ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਥਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। 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 ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੋਥੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਗਿਆਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮਨ ਲੋਚੈ। ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮਨ ਲੋਚੈ। ਬਿਰਲੇ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ। ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮਨ ਲੋਚੈ। ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮੁਨ ਲੋਚੈ। ਬਿਰਲੇ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ। ਬਿਰਲੇ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ।
ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਣਤਾ ਕੋ ਕਾਮ, 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੋਥੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਖਿਨ ਪਲ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਪੈ ਪੰਜਨ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਪੈ ਪੰਜਨ, ਤਿਸ ਜਾਣੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਤਿਸ ਜਾਣੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਪੈ ਪੰਜਨ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਪੈ ਪੰਜਨ, ਤਿਸ ਜਾਣੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਤਿਸ ਜਾਣੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਬਿਨ ਪਲ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ, 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 ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਮਾਗੈ ਦਾਨ, ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ, ਬਿਨ ਪਲ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ, ਖਿਨ ਪਲ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ, ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ, 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ
ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੋਥੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਪੋਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ, ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ, ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ, ਬਦਨ ਸੁਮੰਗਲ ਸਾਲ, ਪਰਣ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਪਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰਿ ਅਮਰ ਜੀ, ਸ਼ਰਨ ਨਰਣ ਦੁਖ ਹਰਣ, ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸੁਜਾਨ ਮਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਵਿਦਾਰ, ਪਗ ਪਰ ਮੁਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਪਰਣਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰੋਤਾ ਅਰਜ, ਸਿਰਜਣ ਆਰਜ ਤਾਹੇ, ਲਰ ਜਿਤ ਜਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ, ਬੰਦੋਂ ਤਿਨ ਜੁਗ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਰ, ਸਨਦ ਬਧ ਧਰ ਧਿਆਨ, ਬੰਦ ਦਉ ਕਰ ਬੰਦਨਾ, ਸੁੰਦਰ ਦੁਤ ਮਦਿਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਇ ਕੇ, ਨਾਇ ਥਿਆਇ ਅਘ ਜਾਏ, ਕਰ ਪਦ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ, ਯਹ ਤੇ ਨਿਧ ਸਿਧ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ, ਨੇ ਪੁੰਨ ਹਰਣ ਜੁਰ ਤੀਨਾ, ਚਰਨ ਮਨੋਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖ ਕੀਨਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜ, ਹਰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਣ, ਨਮੋ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਅਵਤਾਰ,
ਖੰਡੇ ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਜਿਉ ਤਿਉ ਮਮ ਬਿਗਨ ਨਿਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁ ਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਡੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਗੌਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਵਾਲਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਪਰ ਕਥਾ ਸੁਨ ਗੁਰਨ ਕੀ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰ। ਭਗਤੂ ਕੇ ਸੁਤ ਦੋ ਪਏ ਏਕ ਵੀਰ ਬਲ ਤਾਰ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਜੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਗਰਭ ਜਬ ਆਇਓ 9 ਮਾਸਨ ਕੋ ਬਾਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਸਮੈ ਪਰ ਸੂਤ ਹੋਣ ਕੋ ਭਇਓ ਟਿਕਿਓ ਗਰਭ ਮੈਂ ਜਨਮ ਨ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ। ਜਨਨੀ ਕੋ ਸੰਕਟ ਵੱਡ ਹੋਵਾ ਕਰੇ ਉਪਾਏ ਨ ਕਿਉਂ ਖੋਵਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦਾ। ਤਬ ਸਗਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਥਿਰ ਭਗਤੂ ਜਿਸ ਥਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਮਲ ਤੁਮ ਆਹੋ ਘਰ ਸੰਕਟ ਕੋ ਕਿਉ ਨਾ ਲਾਹੋ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਦੀਆਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਨ ਭਾਈ ਸਭ ਭੇਤ ਬਤਾਇਓ ਅੰਤਰ ਅਰਿਓ ਕਸ਼ਟ ਉਪਜਾਇਓ।
ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹ ਲੋਕਨ ਕੋ ਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਜਾਚਿਤ ਸਾਹਸ ਧਰਿਓ ਬਿਲੰਦ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਲੋਕ ਕੋ ਹਮ ਤਿਸ ਦੇਤ, ਭੋਗੋ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨਿਕੇਤ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਖ ਭੋਗ। ਸਮਝਾਇਓ ਸਮਝਤ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਨਿਕਸਤ ਥਿਰ ਭਾਗ੍ਰ ਮਾਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਦੀ ਛੱਡਾਂ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਤਦੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋੜਿਆ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰ ਦਿਓ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਦਿਆਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਮਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਾਏ, ਦੁੱਖ ਹਦ ਵੇ ਇਤ ਬਹੁਤ ਅਲਾਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਲਕ ਹਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਉ ਤੁਮਾਰੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਲਹਿਓ। ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੌਣ ਭੋਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਨਿਵਾਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੂ, ਕਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਸੋ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਇਕਸਾਰ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਹੁ ਕਰਤ ਉਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰੋਸ ਹੈ ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਤ ਮਰ ਰਹਿ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਮ ਸਿੱਖ ਸਗਰੇ ਕਰੇ ਅਰਾਦਾ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਹਤੋਂ ਘਰ ਬਾਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਾਵਤ ਬਾਲਕ ਜਨਮੈ ਨਾਹੀ, ਤਾਵਤ ਹਮ ਬੈਠੇ ਤੁਮ ਪਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਠ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਜਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਠ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸੁਨ ਭਗਤੂ ਤਬ ਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਜੇ ਕਰ ਸਭ ਕੋ ਮਤ ਇਮ ਜਾਨ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਈਏ, ਰਾਜ ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਦੀਨੋ ਰਾਜ ਲੋਕ ਜੁਗ ਕੇਰਾ, ਲਿਹੋ ਜਨਮ ਕੋ ਜਗ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਫਿਰ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭਾਈ ਗੌਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ।
ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੌਰੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰ ਸੁਤ ਜੀਵਨ ਤਿਸਨਾਏ, ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸੁਹਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਬੇਸਵਾਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਭਗਤ ਜਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਤਬ ਜਨਮ ਲਿਓ ਹੈ, ਗੌਰਾ ਨਾਮ ਸੋ ਤਾਹੇ ਭਇਓ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੌਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਮਾਇਓ, ਨਗਰ ਬਠਿੰਡੇ ਆਦਿਕ ਪਾਇਓ। ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਆਸਤ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਸੰਗ ਚੜ੍ਹੈ ਸੁਮਦਾਇਆ, ਸਾਮੈ ਆਪਣੋ ਤੇਜ ਵਧਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਧਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਧਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਸਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਵੇ ਹਿਤ ਕੋ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਇਨ ਸੁਨਿਓ ਤੋ ਪਿਤਕਾਲ, ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਬਾਕ ਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਸਹੇੜ ਲਓ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਖਾ ਸਹੇੜ ਲਓ, ਵਡੇਪਾ ਸੌਖਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਪੁਗਾ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਭਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਨ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰਾਹਿਕ ਕੀ ਕੰਨਿਆ ਸੁਣ ਕੈ, ਲੱਜਤ ਹੋਤ ਹਿਰਦੈ ਬਹੁ ਗੁਣ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਸੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਅਜੇ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਜਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਨੇ।
ਗਈ ਸਦਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਬਤਾਏ, ਬਿਰਧ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਮੁਝ ਸੰਗ ਵਿਆਹ ਕਰ ਗਇਓ, ਤਬ ਤੇ ਮੋਰੇ ਮਨ ਥਿਤ ਪਇਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਆਪ ਦੱਸਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਪਰ ਸੰਗ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਰਨਾਵ, ਜੇ ਥਲ ਹੋਏ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਤਿਸ ਕੇ ਪਿਤ ਖੋਜਨ ਕੀਨ, ਜੋ ਕਰ ਗਇਓ ਬਤਾਵਹੁ ਚੀਨ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਰ ਹੇਰਤ ਤਾਹੀਂ ਬਤਾਇਓ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਇਤ ਮਗ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਘੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਕੋ ਵਿਆਹ, ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਤ ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਹੈ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ। ਸੁਤਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਅਪਰ ਸੋ ਚਾਹਾ, ਤੇ ਮਿਹੀ ਰਹੀ ਸੁਹਠ ਉਰਮਾਹ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਸੁਣਿਓ ਭਗਤੂ ਮ੍ਰਿਤ ਭਇਓ, ਵਿਧਵਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਤਿਹ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਧਵਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਿਸ ਕੋ ਪਿਤਾ ਗਇਓ ਤਿਸ ਠੌਰਾ, ਜਹਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾ ਨਾ ਥਿਰ ਗੌਰਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਨਿਜ ਤਨ ਜਾ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਮ ਚੱਲ ਲੈ ਆਵੋ ਘਰ ਮਾਈ। ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਤਿਸ ਕੋ ਪਿਤ ਕੋ ਬਸਤਰ ਸੰਕਰ ਵਿਆਹੋ, ਲੈ ਰਾਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੁਨ ਗੌਰੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਸੋਈ, ਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਜੋਈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 2 ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਲਾਵਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰੀਤ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋ ਹੱਠ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਠ ਵੀ ਪਕਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੱਠ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੌਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਸੋਈ, ਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਜੋਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੇਤਕ ਨਰ ਲੈ ਗਇਓ ਨਿਸ਼ੰਗ, ਫੇਰੇ ਦਏ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ। ਕੁਝ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਏ,
ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬਾ ਦੇ ਫੇਰੇ ਉਹ ਖੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ। ਡੋਰੇ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਆਨੀ, ਰਾਖੀ ਸਦਨ ਮਾਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲੇ 'ਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੀਬਾ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮਨ ਐਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੌਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਇਓ, ਕਿਤਕ ਬਰਾਰ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲਿਆਇਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੌਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਦਰਸ ਕੀ ਚਾਹੂੰ, ਉਤਰਤ ਰੰਗ ਗਇਓ ਪੁਨ ਪਾਹੂੰ। ਤੇ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਭਾਈ ਗੌਰਾ। ਧਰੀ ਉਪਾਇਨ ਧਨ ਤੇ ਆਦ, ਹੈ ਦੀਨਸ ਜਿਸ ਚੜ੍ਹ ਅਹਿਲਾਦ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਕਰ ਬੰਦਨ ਗੁਰ ਪਦ ਅਰਵਿੰਦ, ਬੈਠਿਓ ਸਭਾ ਸੰਗ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕਰੇ, ਸਰਬ ਆਨੰਦ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਧਰੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੌਰ, ਕਰਤ ਹੁਤੋ ਗੁਰ ਪਰ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੱਸਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਜੇ ਸਰੂਪ ਸਰਵੰਗ, ਮਨਹੁ ਲੀਨ ਅਵਤਾਰ ਅਨੰਗ। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ, ਮਾਨੋ ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਨਿਤ ਰਾਖ ਹਜੂਰੀ, ਸੇਵਤ ਸਭ ਵਿਦ ਸੁਰਤੀ ਰੂਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਜੂਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਸ ਕਰਤ ਬੋਲਿਓ ਇਸ ਭਾਏ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਏ। ਹਾਸੀ ਕਰਤੀ, ਹਾਸੀ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਗਲ ਦਾ, ਹਾਸੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਖੌਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਮਖੌਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਛੇ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਆ ਤਿਸ ਤਰਨੀ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੀ ਸੁਚੰਪਕ ਬਰਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੀਜੈ ਮੈਂ ਕਰ ਹਉ ਦਾਰਾ, ਉਪਜੈ ਹਉ ਸੰਤਤ ਕੋ ਮਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਗਾਹਾਂ ਅੰਸ ਵੰਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਭਗਤੂ ਜੈਸਾ, ਮੋਹ ਕੋ ਪੀ ਜਾਨੋ ਤੁਮ ਤੈਸਾ। ਹੁਣ ਭਗਤੂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋਇਓ ਮੇਰੋ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭਲੀ ਬਿਦਹੇਰੋ। ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਲ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿਵਾਹ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝਮੇਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਨੇ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿ, ਤੁਮਰੇ ਕਿਸੂ ਕਾਜ ਨ ਇਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ।
ਸੁਨ ਗੌਰੇ ਉਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਪਾਇਓ, ਲਾਲ ਬਦਨ ਲੋਚਨ ਹੋਏ ਆਇਓ। ਗੌਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਚਿਹਰਾ ਇੱਕਦਮ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਰਕਤ ਅਦਰ ਨਾ ਬਸ ਕਛ ਚੱਲੈ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਫਲ ਕਿਮ ਇਸ ਮਿਲੈ। ਉਹ ਬੁੱਲ ਫੜਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ। ਚਹਿਤ ਖੜਗ ਕੋ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਤਉ ਆਪਣੀ ਰਿਸ ਕੋ ਮਾਰ। ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਸ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵੱਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਂ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਡਰਤ ਬਿਲੋਕਤ ਕਹਿਓ, ਪ੍ਰਤ ਉੱਤਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਕਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਗਿਆ। ਕਿਤਕਾਂ ਦੇਰ ਲਾਉ ਬੈਠਿਓ ਤੀਰ, ਕਰ ਬੰਧਨ ਗਮਨਿਓ ਪੁਨ ਵੀਰ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਨਾ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਲਗੀ ਤੀਰ ਸੋਬਾਨੀ ਕਹੀ, ਬਾਦਾ ਅਧਿਕ ਘਾਵ ਕੀਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੱਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਏ। ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰਾਲਾ, ਹਤੋਂ ਹੋਏ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋ ਨਿਰਾਲਾ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਘਾਵ ਮਿਲ ਕੈ ਮਿਟ ਜਾਹੇ, ਬਚਨ ਘਾਵ ਕਰਕਤ ਉਰਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਖਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਬਹੁਰ ਵੀਰ ਵਡ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ, ਬੀਚ ਸਭਾ ਕਿਮ ਸਕੇ ਸਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਬੜਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮਾ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਨਿਓ ਸ਼ਰਵਨ ਮੈਂ ਫੂਰਿਓ ਰਿਦਾ, ਜਿਮ ਨਟ ਸਾਲ ਕਰਕ ਬਹੁਤ ਤਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਰੜਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ। ਡੇਰੇ ਆਏ ਸੋ ਉਤਰਿਓ ਗੌਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਕਠੌਰਾ। ਡੇਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਤਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਹਮਰੇ ਹਿਤੂ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਭ ਸਭਾ ਮਜਾਰਾ, ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਰਵਣ ਜਿਮ ਕਬਚ ਊਂਦਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੱਸੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਸਕੈ ਸੈ ਏਵ ਕੁਚਾਲੀ, ਜੇ ਜੋ ਦਾ ਬੁੱਧ ਆਯੁਧ ਨਾਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਤ ਮੈਂ ਹੁਤੀ ਹਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਕਰੋਂ ਦੁਖੰਡ ਅਵਨ ਪਰ ਗਿਰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਹਿ ਸਵਾਦ ਕਹੇ ਕੋ ਤਬ, ਲਖੈ ਸਵਾ ਸਦ ਬੈਠੇ ਸਭੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਮਰਬੇ ਕੋ ਡਰ ਉਰ ਨੈ ਧਰੋ, ਅਸ਼ਕ ਪਾਪ ਕੇ ਦੀਰਘ ਜਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਹੀਏ ਮੈਂ ਧਰ ਧੀਰ, ਖੜਗ ਨ ਖੈਂਚ ਹਤਿਓ ਗੁਰ ਤੀਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਮ ਅਪਰਾਧ ਦੇਖ ਰਿਸ ਧਰੈ,
ਸਕਲ ਬੰਸ ਕੋ ਸਰਾਪਤ ਕਰਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੰਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਉਰ ਕੀਨ ਸਟਾਰਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਤਿਸੇ ਸੰਘਾਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ ਚਲਾਈ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਖੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੋ ਪਾਵੇਂ ਸਦਾ ਸਿਫ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੂੰ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨ ਸੁਣੋ ਬਟ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪ੍ਰਤੋਸਾ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਤਰਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਭਰਤ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ
ਘਰ ਨਾਉ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਸਿਦਕਵਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇਸਾਂ ਸਬਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਤ ਕੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਦੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ, ਸੋ ਕਹੂੰ ਟਲ ਗੁਰੂ ਸੇਵੀਆ। ਅਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਆ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਿਨ ਹਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵਤ ਹੈ, ਜਾਸਿਉ ਰਾਚ ਮਾਚ ਤੁਮ ਲਾਗੇ। ਓ ਮੋਹਨੀ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ,
बिन हर काम न आवत है। चास्यों राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मुहावत है। रहा कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रह्यो इंद्री रस प्रेरियो, बिखठ गौरी खावत है। तृण को मंदर साज सवारियो, पावक तला जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंचदूत मूड पर ठाडे, केस गहे फेरावत है। दृष्ट न आवे अंध अज्ञानी, सोए रह्यो मदमावत है। जाल पसार चोग बिसथारी, पंखी ज्यों फाहावत है। कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुर पुरख ते आवत है। जाल पसार चोग बिसथारी, पंखी ज्यों फहावत है। कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुर पुरख ते आवत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ मल्ला पंजवां। गुरु का शब्द खुआरी चौकी चौबृत, हमारे राम नाम में लागा जन जाय कृपागा। प्रभ जी तू मेरे सुखदाता बंधु, काट तेरे मंदिर मन पूरे प्रभुदा तरहा। नानक प्रभु विनाशी, ताकि सेवना बिरथी जासी। अनंत करे तेरे दास साजा, पूर्ण हो आसा। बिलाल महला पंजवा। ताती वा न लगे पार, शरणाई चौगृत हमारे रामकार। न लगे ना भाई, सतगुर पूरा पेठिया। जिन मन तुनाई राम नाम अखा दिया, कान मिलाई राम राख लेत रखना। सब्याद मिटाई को नाम कृपा ऐसा श्लोक। जय साधु गोविंद भजन कीर्तन, नानक नीत ना होना तुना। छुटा निकट ना जाइयो दूत। श्लोक महला पंजवा। मन में चित हो चित बने उद्यम करो नीत, हर कीर्तन कार दे नानक मी सोहला। रागड़ दीप की महला पहला ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति आखे करती काई विचारो। तैतकन गावो सोहिला, शिवरे सृजनहार। तुम गावो मेरे इंद्र पाको सोहिला। हों बारी जिस सदा सुख में रहाओ। नित नित जीड़े सुभालियन दिखे गांधी उहार। तेरे दाने की ना पाठ कमल समार। संबत साह लिखिया मिल कृपाओं तेल, दे सजने सीसने जो सह सुमेल। पर करे पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हरा सिमरिया नानक से देवन। रागा सा महला पहला। शेखर शेखर शेख उपदेश, गुरु गुरु इको में सनेक। बाबा जय कर करते कीर्त हुई, सुख राख उड़ा तो रहाओ। विस्वें चसिया घड़िया पहरा, तिथि वारी माँ हुआ सूरज को रत अनेक। नानक करते के केते वेश। राग धनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चांदीप को बने, तारका मंडल जन कमोती। धूप मल्यान लो पवन चवरो कर, सकल बंदराय फूलंत ज्योति। कैसी आरती फड़ना तेरी आरती, अनहता शद भजन तेरी रहाम। सहस तव नयन नयन तुक, सहस मूर्त नैक तोहि। सहस पद विमल अनेक पद गंध विन, सहस तव गंध विचलत मोहि। सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिसदे चरण सब में चरण होय। गौर साखी ज्योत प्रगट होय, ज्योत सुभावै सो आरती होय। हर चरण कमल मकरंद, लोभित मनोंदन मुहि आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारी को, हो जाते तेरे नय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर ले मंडल मंडा है। कर साध हुंजली पन वड्डा है, कंडौत पन वड्डा है रहाओ। साकत हर साध न जाने, तिरंतर हम में कंडा है। ज्यों ज्यों चला चुमत कृपा जिन काल से सुंडा है। हर जन हर नाम सुवाणी, दुख जन्म मृत्यु खंडा है। विनाशी पुर पाय परमेश्वर बसो खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हरा, रावण वड्डा है। जन नानक नाम धार टेकर नामी, सुख मंडा है। रागौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनती सुनो मेरे मीता, सन टहल के बेला। हाँ खाड़ चलो हर लाहा, आगे वसन सोहेला। औद कुटै दिन से रहनारी, मृग मिल का सवारी रहा। ये संसार बेकार, संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे दिगाई प्यावे रस कथ कथा तन जानी। जहाँ को आय सोई बिहाज, हर करते मन बसेरा। निज कर महल पाओ, सुख सहज ही बार नोय गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगै, मोह को कर संतन की तूरे। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे।
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਓਂਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਕਾ ਨਾਮ ਹੋਇ ਪਿਆਰੇ। ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਠੇ ਸਭ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਉ ਦੀ ਆਵਿਤਾਏ। ਸਾਧ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਧ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਸੋਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਅਨੰਦ ਪਾਣੀ ਖਿਮਾ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਪਤੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਪਤੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਖਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਖਾਨ ਕਾਲਿਆ।
ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਡੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਮ ਹੋ ਪਿਆ ਆਹ ਸੇਵਾ ਉਧਰ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਦੋ ਨਾਟ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਤੇ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪਰ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ